This is the lecture of digital fundamental. In this lecture, we will study the conversion of non-standard form of SOP or POS into the standard form. In previous lecture, we already studied that what is the standard form and non-standard form of SOP and POS. Okay, so you already know that this is the SOP standard form or not. Okay. Now we are converting non-standard form SOP into the standard form. First of all, you must know that this is standard form or not. Here you can see that this is the example of Boolean expression of SOP. SOP means sum of products. Here you can see that here sums are available of different products. Okay. Now you have to decide that this given equation is standard or not. You can see that in equation 3 inputs are available, A, B and C. Okay, so you decide that in this equation 3 inputs are available. Now if each term contains the all input, then that will become a standard form. But here you can see that inputs are A, B, C, 3 inputs are available. Okay, I mentioned here. But in first term only AC is available, B term is not available. In second term, B and C is available, A is not available, and in last term all inputs are available. But due to the lack of input in first and second term, it is considered as non-standard SOP. આમાં ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ એક ટર્મમાં પણ એક એલિમેન્ટ ન હોય તો એ આખું ઇક્વેશન નોન સ્ટાન્ડર્ડ જ કહેવાય. એવું ન હોય કે આ સ્ટાન્ડર્ડ છે ને આ બંને નોન સ્ટાન્ડર્ડ. આખું ઇક્વેશન જ નોન સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ નોન સ્ટાન્ડર્ડ SOP. Now in this lecture we will study that how we will convert this non-standard SOP into the standard SOP. Okay, હવે આપણે આને standard SOP ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ઓર મેન્શન ધ મિસિંગ વેરિયેબલ્સ, એટલે કે બધા ટર્મમાં જે મિસિંગ વેરિયેબલ છે એ નીચે લખવાના. Here B is missing, here A variable is missing, and in this term no missing. Okay, so I have written no missing, એટલે કે કોઈ વેરિયેબલ મિસિંગ નથી. Okay, in first term B is missing, in second term A is missing. Okay, this is the first step. Okay, first step is identify that the given example or equation is of standard SOP or non-standard. If the given equation is non-standard form, then write the missing variables. Now we will move towards the second step. In second step, we have to add that missing terms. We have to add that missing terms. એટલે કે જે મિસિંગ ટર્મ્સ છે એને આપણે એડ કરવાના છે. Here B is missing term, A is missing term. So in first term AC multiply B plus B bar. In second BC bar multiply A plus A bar. In last all inputs are available, so no requirement of multiplication. અહીં ધ્યાન રાખજો, AC છે એટલે કે આપણે શું એડ કર્યું તો કે B plus B bar. એટલે આપણે B plus B bar જે ટર્મ છે, ઓકે સોરી, જે ટર્મ મિસિંગ છે એ ટર્મ અને એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ એ બંનેનું એડિશન કરશું. ઓકે, શું કરશું, જે ટર્મ મિસિંગ છે, લેટ્સ સે ફર્સ્ટ ટર્મમાં B મિસિંગ છે તો પહેલાં શું લેવાનું તો કે B plus B bar લેવાનું. જે ટર્મ હોય મિસિંગ એ પ્લસ એડિશન કરવાનું કોની સાથે તો કે એના કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથે, અને એ બંનેનો જે બ્રેકેટ આવશે એને ડોટ કરવાનું છે મલ્ટીપ્લાય આની સાથે. ઓકે, કેમ, કારણ કે આ એક્ઝામ્પલ કોનો છે, સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સનો, એટલા માટે. બરાબર, એટલે અહીંયા પ્રોડક્ટ આવશે ને અંદર સમ આવશે. સેકન્ડ BC બાર, તો આમાં મિસિંગ વેરિયેબલ છે A, એટલે આપણે શું કરશું તો કે પહેલાં એડિશન કરશું. કોનું સમ કરશું તો કે A પ્લસ A બાર, જે ટર્મ મિસિંગ હોય એ લખવાનો પ્લસ એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે A બાર, અને વચ્ચે શું ઇનપુટ કરવાનું ડોટ. જેમ આમાં કેમ કર્યું, AC અવેલેબલ હતું એમાં ડોટ શું કર્યું B પ્લસ B બાર, એમ આમાં BC બાર છે એમાં ડોટ કરશું A પ્લસ A બાર. લાસ્ટમાં ABC ત્રણેય છે એટલે લાસ્ટમાં કાંઈ આવશે નહીં, એમને એમ રહેશે. ઓકે, હવે સિમ્પલી આ સેકન્ડ સ્ટેપ હતું. ઓકે, થર્ડ સ્ટેપમાં સિમ્પલી તમારે આ બ્રેકેટ ઓપન કરવાના છે. એટલે શું થાય તો કે સિમ્પલી ઓપન ધ બ્રેકેટ્સ. ઓકે, એટલે ACB અને ACB બાર મલ્ટિપ્લિકેશન કરો. આ એમને એમ લખ્યું છે ઇક્વેશન, પછી બ્રેકેટ ઓપન કરો એટલે આનું શું થાય તો કે ACB, પણ એને મેં ABC લખ્યું, બરાબર, એ હાલે. ACB બાર
પ્લસ એસી બી બાર, તો એ બી બાર સી, એટલે કે તમે એસી બી બારની બદલે એ બી બાર સી લખી શકો, બરાબર. એટલે સિક્વન્સ જળવાઈ રહે એબીસીનો. પછી એ બી સી બાર, ઓકે. પછી આને બંનેને ઓપન કર્યું અને લાસ્ટ આ એમને. હવે તમે જોઈ શકો છો આમાં જેટલા ટર્મ્સ છે એ બધામાં જો બધા ઇનપુટ છે એબીસી, ઓકે. એબીસી, 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 એબીસી. સો each term contains the all inputs, that's why it is the standard form SOP. એટલે કે આપણે જે નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ હતું એનું આપણે કન્વર્ઝન કર્યું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં, ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ કન્વર્ઝેશન ઓફ નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ SOP ઇન્ટુ ધ POS. હવે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ કરીએ કન્વર્ઝન કોનું, તો કે POSનું. SOP નહીં, POS, પ્રોડક્ટ ઓફ સમ. એમાં પહેલું સ્ટેપ સેમ જ રહેશે. બીજું સ્ટેપમાં ખાલી એટલો ચેન્જ આવશે, આપણે આમાં બી પ્લસ બી બાર પહેલાં એડ કરતા પછી મલ્ટીપ્લાય કરતા, તેમાં જે મિસિંગ ટર્મ હશે એમાં જે ઈ અને એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ હશે એની વચ્ચે શું થશે, અહીંયા ડોટ આવશે અને અહીંયા શું આવશે, એડિશન. અહીંયા જે એડિશન છે ત્યાં તેમાં ડોટ આવશે અને આમાં જ્યાં ડોટ છે ત્યાં એડિશન થશે, બરાબર. બાકી બધું સેમ હશે. જોઈએ હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ, ઓકે. ધીસ ઇઝ ધ POS, ઓકે. Now first of all, example or equation is given y equal to a plus b dot b plus c bar dot a b c bar. Okay, first of all you have to identify that this is the standard or not. This is the POS, so product of sum, you can see that. Okay, now in this equation three variables are available, a, b and c, so each term must contain three variables. Okay, so first term contains only a, b, so missing term is c. Second contains BC, so missing term is A, and last one ABC, so no missing terms. That's why first and second terms have missing variables. That's why this is the first of all non-standard form of POS. This is the first step, okay, and find the missing terms, okay. So in first term missing term is C, in second A, and in last one no missing term. Now second step is add missing term ઇન્ટુ ઇટ્સ કોમ્પ્લિમેન્ટ. એટલે આમાં ફર્સ્ટ ટર્મ છે, બરાબર, એમાં શું છે, મિસિંગ સી. તો આપણે શું કરશું, સી ડોટ સી બાર. પહેલાંમાં હતું જે એસઓપી હતું એમાં સી પ્લસ સી બાર કરતા ને અહીંયા ડોટ કરતા જે ટર્મ સાથે હોય, બરાબર. આમાં એનાથી ઓપોઝિટ થશે, સી ડોટ સી બાર એટલે અહીંયા ડોટ આવી જશે, એટલે મેઇન એલિમેન્ટ જે મિસિંગ હોય એ અને ડોટ એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ, અને જે એડ કરતા અહીંયા ડોટ કરતા એ અહીંયા શું થઈ જશે, એડિશન, બરાબર, POSમાં, ઓકે. સેકન્ડ BC બાર, સો BC બાર એમને અહીંયા એડિશન થશે પ્લસ A ડોટ A બાર, પછી આ મેઇન ડોટ અને આ લાસ્ટ ટર્મ એમને, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ. અહીં ધ્યાન રાખજો, પહેલાંમાં એડિશન હતું, આમાં ડોટ આવશે, ઓકે. નાવ થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ સિમ્પલ, સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે, બરાબર. સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો એટલે આનું મલ્ટિપ્લિકેશન આ બધાય થશે. સો ધીસ ઇઝ થર્ડ સ્ટેપ, સિમ્પ્લિફિકેશન. હિયર યુ કેન સી દેટ A B C dot C bar, so you can mention this one bracket into two bracket, A B C and A B C bar. એટલે આ બ્રેકેટના બે પાર્ટ પડ્યા, A પ્લસ B પ્લસ C, એટલે પહેલાં આ ખાલી C લીધો, પછી ડોટ A B C બાર, કેટલા આ બ્રેકેટના બે ડિવિઝન થયા, A પ્લસ B પ્લસ C ડોટ A પ્લસ B પ્લસ C બાર. સેમ આના બે બ્રેકેટ થશે, બરાબર. આમાં મેં જે લખ્યું છે આમાં A પહેલાં લખ્યો છે, એટલે પહેલો બ્રેકેટ હશે એ શું આવશે, A B પ્લસ C બાર ડોટ A બાર પ્લસ B પ્લસ C બાર, અને લાસ્ટ એમને, ઓકે. આ થઈ ગયું આપણું મેઇન ઇક્વેશન, બરાબર. સેકન્ડ થિંગ, આ બંને સેમ છે, આ બંને સેમ છે, વચ્ચે ડોટ છે, એટલે આમાં કયું એક્ઝામ્પલ આવે, તો કે A ડોટ A હોય, બે સેમ વેરિયેબલનો ડોટ હોય તો એ એક વેરિયેબલ થઈ જાય. તો આમાં આખા કાઉન્સના તમે એક વેરિયેબલ લઈ લો, લેટ્સ સે આ એક્સ, તો એક્સ ડોટ એક્સ એટલે એક્સ થાય, એટલે આ બંને કાઉન્સની બદલે કેટલા બ્રેકેટ લખવાના, 1, ઓકે. એટલે લાસ્ટમાં આન્સર શું આવે, આ. આમાં તમે જોઈ શકો છો, ધીસ ઇઝ ધ POS, પ્રોડક્ટ ઓફ સમ, એન્ડ each term contains the all inputs, that's why this is the standard form of POS. ઓકે. મેઇન થિંગ છે આ જે આપણે કરીએ, બરાબર, બંનેમાં કોમ્પ્લિમેન્ટ જ આવે, બટ આમાં આવશે ડોટ અને અહીંયા એડ થશે, પેલું જે હતું એસઓપીમાં વચ્ચે પ્લસ આવતું ને અહીંયા ડોટ થતું, બરાબર. એટલે એ ધ્યાન. ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ
point related to SOP and POS. Now we have to classify or define Minterm and Maxterm. Minterm and Maxterm. Now you at this point you already familiar with the standard form of SOP and POS. SOP means sum of products. Here Y equal to ABC plus AB bar C, okay, plus A bar B bar C bar. This is the standard form. This equation contains the three terms, and this is the example of SOP. Okay, in SOP each term is known as Minterm. In SOP, in equation of sum of products, let's say this, if the equation is standard, if the equation of SOP is in standard form, then each term is known as Minterm. એટલે કે આ એસઓપીનું જો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ હોય તો તેના બધા ટર્મ હોય દરેક ટર્મ એને શું કહેવાય? મીન ટર્મ. એટલે કે આ ફર્સ્ટ મીન ટર્મ, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ મીન ટર્મ, ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ મીન ટર્મ. ઓકે, એન્ડ મીન ટર્મ has a symbol of small mi. I represent the 0, 1, 2, 3. Okay, so each term of standard SOP form is termed as Minterm. Exactly opposite Maxterm. This is for SOP. Okay, SOP each term is represented as Minterm if the example of POS is given, product of sum, and if the form is standard, then each term of POS is known as Maxterm. Symbol of Maxterm is capital Mi. Symbol of Minterm is small mi. ઓકે, એટલે કે જો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ POS હોય તો એના બધા ટર્મને શું કહેવાય? મેક્સટર્મ કહેવાય. અને જો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ SOP હોય તો એના બધા ટર્મને શું કહેવાય? મિનટર્મ. આનો સિમ્બોલ છે સ્મોલ m, આનો સિમ્બોલ છે કેપિટલ M. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ ટેબલ ઓફ મિનટર્મ એન્ડ મેક્સટર્મ. હવે આગળ જે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરશું ત્યાં મિનટર્મને સ્મોલ m વડે રિપ્રેઝન્ટ કરશું, મેક્સટર્મને કેપિટલ M વડે રિપ્રેઝન્ટ કરશું. જ્યાં ઇક્વેશન આ ફોર્મમાં હોય POS ફોર્મના તો એના બધા ટર્મના શું કહેવાય? તો કે મેક્સટર્મ. SOP ફોર્મ હોય તો તેના બધા ટર્મને કહેવાય મિનટર્મ. આને કહેવાય ફર્સ્ટ મિનટર્મ, સેકન્ડ, થર્ડ, લાઈક ધેટ. નાવ વી ડ્રો ધ ટેબલ ઓફ મિનટર્મ એન્ડ મેક્સટર્મ ફોર ટુ ઇનપુટ્સ માટેનું મિનટર્મ અને મેક્સટર્મનું ટેબલ. Here you can see that this is the table. Two inputs are available, A and B. One column is for Minterm, second column is for Maxterm. Representation of Minterm and Maxterm. Two inputs are available, so you already studied the truth table. So 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Now you have to represent the Minterm for each term. બધા ટર્મ માટે તમારે Minterm represent કરવાનું છે. This is first, so that's why M0, M1, M2, M3. Okay, this is the Maxterm. It is again the capital M0, M1, M2, M3. Now in Minterm 0 is represented by bar. એટલે કે અહીંયા જો A છે એ 0 છે તો એને કેમ રિપ્રેઝન્ટ કરાય? બાર વડે. ઓકે, અને 1 હોય એ તો એને ખાલી રિપ્રેઝન્ટ કરાય A વડે. ફોર Minterm 0 હોય તો A બાર, 1 હશે તો ખાલી A. મેક્સટર્મમાં એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ, 0 હોય તો A, 1 હોય તો A બાર. આનીથી જો ઓપોઝિટ છે. ઓકે, સો M0 એટલે શું થાય? તો કે મિનટર્મમાં તો 0 એટલે બાર, તો આ બંને 0 છે તો આને શું કહેવાય? A બાર. આને શું કહેવાય? B બાર. બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે A બાર ડોટ B બાર. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, મિનટર્મ હતું એ SOP હતું એટલે અહીંયા પ્રોડક્ટ છે, બરાબર? સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ એટલે ઈચ ટર્મ હોય એ પ્રોડક્ટ હોય એટલા માટે અહીં શું આવશે? પ્રોડક્ટ. એટલે A બાર ડોટ B બાર. સેકન્ડ, આને શું કહેવાય? M1, A બાર ડોટ B. 1 છે એટલે B. અગેન ધીસ ઇઝ A ડોટ B બાર અને આ A B. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મિનટર્મ. મેક્સટર્મ એટલે તો કે આમાં હમણાં કીધું એમ 0 હોય તો A, 1 હોય તો A બાર, તો આને શું કહેવાય? A B. બટ ધીસ ઇઝ ફોર POS, ધેટ્સ વાય એડિશન વિલ કમ A પ્લસ B, A પ્લસ B બાર. અગેન આ હોય તો બાર, આ હોય તો 0, A બાર પ્લસ B, A બાર પ્લસ B બાર. ઓકે, આમાં જે બાર હતું એ આમાં A કહેવાય, આમાં A હતું એ આમાં બાર કહેવાય. આમાં ડોટ આવે, આમાં વચ્ચે એડિશન આવે. આ મિનટર્મ છે, આ મેક્સટર્મ છે, બરાબર? આ બધાનો સિમ્બોલ અહીં ધ્યાન રાખજો. M0 થી સ્ટાર્ટ થાય, 1 થી ન થાય. M0, M1, M2, M3, M0, M1, M2, M3.
બરાબર. આ 2 ઇનપુટ માટે હતું. સેમ તમે ટેબલ મિનટર્મ અને મેક્સટર્મનું 3 ઇનપુટ્સ માટે પણ. ધીસ ઇઝ ધ ટેબલ for 3 inputs, okay, A, B, C, again minterm and maxterm. Here you can see that ABC 4 times 0, 4 times 1, 0, 0, 1, 1 and 0, 1, 0, 1. Okay, now again start from M0, M1, M2 up to M7. This is capital M0, M1, M2. આગળ આપણે જોઈ ગયા આ ત્રણેયનું ડોટ કરશું કેમાં મિનટર્મમાં, મેક્સટર્મમાં ત્રણેયનું એડિશન કરશું. એટલે આ બધામાં જો ABC વચ્ચે ડોટ છે, આમાં એડિશન છે. સેકન્ડ થિંગ, આમાં 0 હોય એને બાર કહેવાય, આમાં 0 હોય એને 1 કહેવાય. એટલે આમાં શું આવે, A બાર ડોટ B બાર ડોટ C બાર, A બાર ડોટ B બાર C, A બાર B C બાર, A બાર B C. ઓકે, M7 સુધી થાય A B C. સેમ આનાથી ઓપોઝિટ મેક્સટર્મમાં આમાં એડિશન આવશે અને જે 0 હોય એને ડાયરેક્ટ લખાય A B C. 1 હોય એમાં બાર આવે A પ્લસ B પ્લસ C બાર. ઓકે, અને લાસ્ટ આવશે A બાર પ્લસ B બાર પ્લસ C બાર. ધીસ ઇઝ ધ મિનટર્મ એન્ડ મેક્સટર્મ ફોર 3 ઇનપુટ્સ. આનો યુઝ આપણે એક્ઝામ્પલમાં થશે. બરાબર. લેટ્સ સે એક્ઝામ્પલમાં ઇક્વેશન આપ્યું હોય, એમાં એક ટર્મ હોય A બાર B C બાર. એ ટર્મને તમારે મિનટર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય, બરાબર, A બાર B C બારની બદલે તમે શું લખી શકો, M2 લખી શકો ડાયરેક્ટલી. એટલે M2 લખ્યું હોય તો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ ધ A બાર B C બાર. એટલા માટે આ ટેબલની જરૂર પડશે. ઓકે, એટલે આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, નાવ વી વિલ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. ઓકે, એન્ડ વી વિલ solve that example using this table. Okay, this is the example. રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ લોજિકલ ઇક્વેશન યુઝિંગ મિનટર્મ એન્ડ મેક્સટર્મ. એટલે કે આપણને જે લોજિકલ ઇક્વેશન આપ્યું છે એને આપણે મિનટર્મ અને મેક્સટર્મના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન ઇઝ ગિવન y ઇક્વલ ટુ A બાર B C બાર પ્લસ A બાર B બાર C બાર પ્લસ A B C. હમણાં આપણે આગળ કીધું એમ કે SOP કે POS પહેલાં ફાઇન્ડ કરવાનું. સેકન્ડ થિંગ, સ્ટાન્ડર્ડ છે કે નોન સ્ટાન્ડર્ડ છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું. હંમેશા મિનટર્મ મેક્સટર્મ હોય સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ માટે જ એપ્લાય થાય. નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ હોય ક્યારેક ઇક્વેશનનો તો પહેલાં તમારે એનું સ્ટાન્ડર્ડમાં કન્વર્ઝન કરવું પડે, જે આપણે આગળ શીખ્યા, પછી જ એનું મિનટર્મ કે મેક્સટર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ થઈ શકે. ઓકે, આમાં તમે જોઈ શકો છો ત્રણેય ટર્મમાં ત્રણેય ઇનપુટ છે, એટલે આ કેવું ફોર્મ છે, સ્ટાન્ડર્ડ છે. સેકન્ડ થિંગ, આ SOP છે કે POS, તો શું છે તો કે SOP સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, એટલે સમ છે કોના, પ્રોડક્ટ્સ. સો SOP હોય તો એને કોની વડે રિપ્રેઝન્ટ કરાય, મિનટર્મ કે મેક્સટર્મ, તો કે મિનટર્મ વડે. SOP હોય તો કોની વડે રિપ્રેઝન્ટ કરાય, તો કે મિનટર્મ વડે. જો POS હોય તો કોની વડે રિપ્રેઝન્ટ કરાય, મેક્સટર્મ વડે. એટલે આપણને જે આપ્યું છે એ SOP છે, એટલે મિનટર્મ વડે રિપ્રેઝન્ટ કરશું. મિનટર્મ એટલે સ્મોલ m. ઓકે, હવે આ જે ઇક્વેશન છે એને ઇક્વિવેલન્ટ મિનટર્મ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે કે આ M2 M0 અને M7 ક્યાંથી આવ્યું. બરાબર. આમાં તમે જોઈ શકો છો 3 ઇનપુટ છે, એટલે ક્યુ ટેબલ યુઝ થશે મિનટર્મનું 3 ઇનપુટ્સ માટેનું. આપણે હમણાં જોયું એમ આ ટર્મ કયું છે, A બાર B C બાર. તો આ ટેબલ છે એમાં આપણે ફાઇન્ડ કરીએ A બાર B C બાર. તો આ મિનટર્મમાં A બાર B C બાર છે એ M2 છે, એટલા માટે આપણું જે મેઇન ઇક્વેશન છે એમાં આની બદલે શું લખાય, M2. સેકન્ડ, A બાર B બાર C બાર છે, તો આમાં આપણું જે છે A બાર B બાર C બાર રિલેટેડ ટુ M0. તો અહીંયા શું આવશે, M0. લાસ્ટ ABC, તો ABC કયું હશે, M7. ઓકે, એટલે અહીંયા શું આપણે રાઇટ કર્યું, M7. એટલે આપણે શું કર્યું, આ ત્રણેયને મિનટર્મમાં ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. ઓકે, હવે આની બદલે લખશું M2, આની બદલે M0 અને આની બદલે M7. એટલે આમ લખાય M2 પ્લસ M0 પ્લસ M7. જ્યાંને તમારે શોર્ટમાં લખવું હોય તો એડિશન છે, એટલે આને આપણે આવી સમેશનના ફોર્મમાં લખી શકીએ. સમેશન M કાઉન્સની અંદર શું આવે 207, પણ લાઇનમાં લખો તો 0 to 7. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ SOP ઇન મિનટર્મ. સેમ આની બદલે આપણને આપ્યું હોય POS ફોર્મ, તો આ POS ફોર્મમાં શું અહીં લેશું આપણે, કેપિટલ M. એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું હોય. ઓકે, this is the second example. Okay, here the example is of POS, product of sum. So POS is representation using maxterm, so you have to write maxterm. Okay, A B C બાર પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે. ઓકે, હવે ટેબલમાંથી ફાઇન્ડ કરવાનું A B C બારમાં કયો મેક્સટર્મ આવે. સો ધીસ ઇઝ A B C બાર, સો ઇટ ઇઝ M1. સેમ આ M5 M7. ઓકે, આ બધાની વચ્ચે લખશું ડોટ M1 ડોટ M5 ડોટ M7.
Okay, so this is the short representation of Maxterm. So this is the example to represent the logical equation in form of Minterm and Maxterm. This lecture is completed.